Hello everyone, welcome to Masters.in. I am Akshay Karthal. So, we will matrices part 2 session discuss. So, we will part 1 link in the description. Okay? So, part 1 is matrices basic concept. That is matrices. Order of matrices and matrices general representation. Okay? That is different types of matrices and discuss. Okay? So, now part 2 okay? So, we will discuss algebra of matrix. So, algebra of matrix is addition, subtraction, multiplication by scalar, multiplication of two matrices. Scalar is a real number. Okay? So, we will see first addition. So, in matrix in the case, division is a concept. So, that is inverse of a matrix. So, that topic we will study in the section. Okay? First addition. Addition. And the matrix add. Okay? And the matrix add first and the matrix order same. That's why we add the matrix corresponding elements add. Okay, we example. First matrix A equal to 1, 2, 3, 4. Order 2 by 2. Matrix B equal to 5, 6, 7, 8. Order 2 by 2. Then, we add the matrix in order. This A matrix in order is the same value. Okay, we add it. A plus B equal to corresponding elements add. So, what is that? 6, 8, 10, 12. Right? Order 2 by 2. So, this is subtraction case. So, we will subtraction. And then the matrix in order same value. Then corresponding elements add. So subtraction subtraction. Example matrix A equal to 1, 2, 3, 4. 2 by 2. Matrix B equal to 5, 6, 7, 8. 2 by 2 matrix. Okay? B minus A equal to subtraction, so corresponding elements subtract. Then B minus A another, so minus A. 5 minus 1, 4, 6 minus 2, 4, 7 minus 3, 4, 8 minus 4, 4. So 2 by 2 matrix. So addition case and subtraction case one condition of matrix in order same corresponding elements add and subtract. Okay? Now next multiplication by a scalar. Scalar is a real number. Okay? Multiplication by a scalar. We will example. Matrix A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, no scalar. Scalar is a real number. Real number is 3. 3 into A. So 3 into 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, this scalar quantity all elements multiply. Okay? So, we have 3, 6, 9, 12, 15, 18. Right? 2 by 3 matrix. So, we have a matrix in a scalar quantity multiply. Okay? So, we have a general idea. We have a matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23. 2 by 3 matrix. Okay? So, we have scalar variable k. K into A equal to K into A11, A12, A13, A21, A22, A23. Right? 2 by 3 matrix. So, one element multiply
k into a11, k into a12, k into a13, right? K into a21, k into a22, k into a23. Okay? So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കെയിലർ ജനറൽ ആയിട്ട് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ? സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ കേസിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. Multiplication of two matrices. So നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടീഷൻ എന്താ നോക്കാം. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ മെട്രിക്സ് A equal to Aij Mn of order Mn and B equal to matrix Aij PQ order PQ. Okay, ഞാൻ രണ്ട് മെട്രിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ M ആണ്, സെക്കൻഡ് PQ. സോ കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ കോളവും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന്റെ റോയും ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് Aij MQ ആയി നമുക്ക് പുതിയ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മെട്രിക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ കോളവും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന്റെ റോയും ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Example matrix A equal to 1, 2, 3, 4, 2 by 2 matrix, and B equal to 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? 2 by 3 matrix. So ഇവിടെ നോക്കിയേ രണ്ട് മെട്രിക്സും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ കോളവും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന്റെ റോയും ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് മെട്രിക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും? അതായത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു Aij 2 by 3, റൈറ്റ്? 2 by 3. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു 2 by 3 മെട്രിക്സ് എഴുതാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 2 by 2 മെട്രിക്സ് എഴുതാം. എ ബി ഈക്വൽ ടു A11, A12, A13, A21, A22, A23, right? 2 by 3 matrix. Okay, so first element നോക്കിയേ A11, അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളവും എടുക്കുക, എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എഴുതുക 1 into 5 plus 2 into 8, right? ഇനി A12 ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളോ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. 1 into 6 plus 2 into 9. തേർഡ് എലമെന്റ് ഓഫ് A13 ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളോ 1 into 7 plus 2 into 10, right? 2 by 3 matrix. Okay, second row first column അതായത് A21 3 into 5 plus 4 into 8, right? A22 3 into 6 plus 4 into 9. Okay, ഇനി A23 3 into 7 plus 4 into 10. Okay, so okay, good idea. എന്താ വരിക? 5 16 21 6 18 24 27 15 sorry 4 into 8 അല്ലേ? Yes, 32 plus 15 47, right? 18 plus 36 54 21 plus 40 61, right?
So 2 by 3 matrix. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി. ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ 2 by 3 2 by 2 ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. 1 2 3 4. ഇതിന് ഓർഡർ 2 by 2. സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് 5 6 7 8 9 10. ഇതിന്റെ ഓർഡർ 2 by 3. ഓക്കെ, എപ്പോഴും രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സീക്വൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എ ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ എ ബി ഇവിടെ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ കോളവും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന്റെ റോയും ഈക്വൽ ആയത്. നമുക്ക് ബി എ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ? ബി എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോക്കിയേ, ബി എന്റെ ഓർഡർ 2 by 3, എന്റെ ഓർഡറോ 2 by 2. ഇവിടെ നോക്കിയേ, കോളവും റോയും നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ബി എ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. ബട്ട് ബി എ ഡിഫൈൻഡ് ആവും. ഏത് കേസിൽ? എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ, എക്സാമ്പിൾ 1 2 3 4 5 6. ഇവിടെ നോക്കിയേ, 1 3 3 1. ഇവിടെ എ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, ബി എ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. നോക്കിയേ, എ ബിന്റെ ഓർഡർ എന്താ വരിക? 1 1, റൈറ്റ്? എ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ 1. ബി എ നോക്കിയേ, നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 3 1 ആണ് ബിന്റെ ഓർഡർ, എന്റെ ഓർഡർ 1 by 3. സോ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്. സോ നമുക്ക് ബി എ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഇവിടെ ബി എന്റെ ഓർഡർ എന്താ വരിക? 3 by 3. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, എ ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ബി എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സെയിം ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇവിടെ നോക്കിയേ, എ ബിന്റെ ഓർഡർ ഇവിടെ 1 by 1 ആണ്, ബി എന്റെ ഇവിടെ 3 by 3 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, എ ബി may or may not be equal to BA, right? But mostly cases not equal to BA ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി? മെട്രിക്സ് A equal to 1 2 3, B equal to 4 5 6. ഇത് 1 by 3 ഉം ഇത് 3 by 1. ഓക്കെ, സോ എ ബിന്റെ ഓർഡർ എന്താ വരിക? എ ബിന്റെ ഓർഡർ എ ഐ ജെ 1 by 1, റൈറ്റ്? 1 by 1 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും എ ബി, റൈറ്റ്? സോ എ ബി എന്താ? is equal to 1 into 4 plus 2 into 5 plus 3 into 6. 1 by 1. 4 plus 10 plus 18. 14 plus 18, 32. Right? 32 അല്ലേ? 4 plus 10, 40. Right? Okay? So നമുക്കിനി നേരെ തിരിച്ച് എഴുതാം. ബി എ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. ബി എ നമ്പർ ഒരു 3 by 3 മെട്രിക്സ് ആണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ ബി എ നോക്കാം. ബി എ 3 by 3, എ ഐ ജെ ഒരു 3 by 3 മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു 3 by 3 മെട്രിക്സ് എഴുതി നോക്കാം. ഓക്കെ, ബി എ ഈക്വൽ ടു A11 A12 A13, റൈറ്റ്? A21 A22 A23. ഓക്കെ, A31 A32 A33. 3 by 3 matrix. ഓക്കെ, നോക്കിയേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം, ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് റോ, സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കോളം, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് 1 into 4 plus 1 into 5 plus 1 into 6, right? ഇനി സോറി, ഞാൻ തിരിച്ചാണ് ചെയ്തത്. ബി എ ചെയ്ത 4
5, 6, 3 by 1, and A equal to 1, 2, 3. Okay, A11, first row, first column. First row is 4 into 1, right? A12, first row, second column, 4 into 2. A13, first row, third column, 4 into 3, right? 3 by 3 matrix. Second row, okay, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, right? Third row, 6 into 1, 6 into 2, 6 into 3, right? In the area 4, 8, 12, 5, 10, 15, 6, 12, 18, okay, 3 by 18, 3 by 3 matrix, okay? So, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, കുറെ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ് സീറോ മെട്രിക്സ് ആവണമെന്നില്ല, എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു സീറോ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സീറോ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ ഈ മെട്രിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ മെട്രിക്സ് ആവണമെന്നില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കേസിൽ സീറോ മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്? ആൾജിബ്ര ഓഫ് മെട്രിക്സിൽ അഡീഷൻ പറഞ്ഞു, അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും കേസ് സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നത്? രണ്ട് മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം, പിന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് അഡീഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം, സബ്ട്രാക്ഷന്റെ കേസിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എ സ്കേലാർ. സ്കേലാർ എന്താണ്? ഞാൻ ജനറൽ ഫോം പറഞ്ഞു, അതായത് ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ കൊണ്ട് എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ടു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിന്റെ കോളവും സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിന്റെ റോയും ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത ടൈമിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഡീഷന്റെ കേസും സബ്ട്രാക്ഷന്റെ കേസും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കേസും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെട്രിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി, അസോസിയേറ്റിവിറ്റി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ അഡീഷൻ നോക്കാം. നമുക്ക് അഡീഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ, അതായത് ആഡ് ചെയ്താൽ ഈക്വൽ, അതായത് എ പ്ലസ് ബി ആഡ് ചെയ്താലും ബി പ്ലസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്താലും രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഏത് അഡീഷന്റെ കേസിൽ. സോ അഡീഷന്റെ കേസിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം, അതായത് എ പ്ലസ് ബി ആഡ് ചെയ്യുക, ബി പ്ലസ് സി ആഡ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും അഡീഷന്റെ കേസിൽ. ഇനി സബ്ട്രാക്ഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ എ മൈനസ് ബി, ബി മൈനസ് എ, നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നോട്ട് ഈക്വൽ, റൈറ്റ്? ഇനി എന്താ പറയാ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കേസിലോ എ ബി മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ. ഈ കേസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസ്, അതായത് രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എ ബി മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ബി എ, മോസ്റ്റ്ലി നോട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കേസിൽ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റിവിറ്റി. അസോസിയേറ്റീവ് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി, എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സി ആഡ് ചെയ്താലും, ഈ കേസിൽ ബി പ്ലസ് സി ആഡ് ചെയ്ത് എ ആഡ് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഏത് കേസിൽ? അഡീഷന്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, സോ അഡീഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ കേസിലായാലോ എ മൈനസ് ബി മൈനസ് സി will not be equal to a minus b minus c. Okay, ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയേ, a minus b minus c, a minus b plus c, right? So it is not equal in the case of subtraction. Okay, multiplication case of a b c, a b c. നമ്മൾ ആദ്യം a b മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് c മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇവിടെ ബി സി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. സോ
അഡീഷന്റെ കേസിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിലും അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി അഡീഷന്റെ കേസിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിലും നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അഡീഷന്റെ കേസിലും സബ്ട്രാക്ഷന്റെ കേസിലും നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിലായാലോ a into b plus c equal to ab plus ac. ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല, അത് ഓരോ ഓപ്പറേഷനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി അഡീഷന്റെ കേസിൽ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി അതായത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി സോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ ഏത് മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടുക? ഈ അഡീഷന്റെ കേസിൽ നൾ മെട്രിക്സ് ആണ്. നൾ മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടുക. സോ അഡീഷന്റെ കേസിൽ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നൾ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ ഏത് മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് നൾ മെട്രിക്സ് കിട്ടുക. സോ ഈ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എ, അതായത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അഡീഷന്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി, എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ ഏത് മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് കിട്ടുക. സോ നൾ മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് കിട്ടുക. റൈറ്റ്, സോ നൾ മെട്രിക്സ് ആണ് അഡീഷന്റെ കേസിൽ അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി. പിന്നെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്, എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ ഏത് മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് നൾ മെട്രിക്സ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എ ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് നൾ മെട്രിക്സ് കിട്ടുക. സോ ഈ കേസിൽ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് എ ആണ്. ഓക്കെ, സബ്ട്രാക്ഷന്റെ കേസിൽ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത നോക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിലാണ്. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി പറയുന്നത് നമ്മൾ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിലൂടെ ഏത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനെ കിട്ടുക. സോ ഈ കേസിൽ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിനെ കിട്ടുക. സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിൽ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ ഏത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് കിട്ടുക. ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ കേസിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. നേരത്തെ പറയുന്നു ആൾജിബ്രയുടെ കേസിൽ മെട്രിക്സിൽ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. സോ അതിന് പകരമാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്, അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. ഈ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സെഷനിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെയല്ല, രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. എന്താണ്? നമ്മൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ്, അതായത് എ ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് എന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ബി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ. റൈറ്റ്, സോ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി, അസോസിയേറ്റിവിറ്റി, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഓരോ ഓപ്പറേഷനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി,
അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്, പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി, പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്. സോ അത് നമുക്ക് അത് നോക്കാം. സോ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് obtained by interchanging rows with columns. Matrix obtained by interchanging rows with columns. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ A equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ഓക്കെ, 3x3 മെട്രിക്സ്. സോ നമ്മൾ എ ട്രാൻസ്പോസ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതായത് എങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? എ ട്രാൻസ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എ ഡാഷ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നോക്കിയേ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്റർചേഞ്ചിങ് റോസ് വിത്ത് കോളംസ്. നോക്കിയേ, കോളംസ് 1 4 7, ഇന്റർചേഞ്ചിങ് റോസ് വിത്ത് കോളംസ് 2 5 8 3 6 9, right? 3x3 matrix. ഇത്രേ ഉള്ളൂ പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് റോസ് വിത്ത് കോളംസ്. സോ നമ്മളിവിടെ റോസ് കോളംസ് ആയിട്ട് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് മെട്രിക്സിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം. പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? അതായത് A ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു A അല്ലേ? അതായത് A ട്രാൻസ്പോസ്, അതായത് ഇതിന്റെ A ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് A എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയോ KA ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു, ആദ്യം നമ്മൾ എന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണാം, എന്നിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് കെനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. KA ട്രാൻസ്പോസ്. തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose, right? Fourth property, very important property ആണ് AB transpose is equal to B transpose A transpose. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സീക്വൻസിന്റെ കാര്യം, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ കേസിൽ സീക്വൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. സോ AB transpose equal to B transpose A transpose. Okay, so transpose of matrix എന്തായിരുന്നു? Matrix obtained by interchanging rows with columns. So നമ്മൾ ഈ റോസിനെ കോളംസ് ആയിട്ട് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു. നമുക്ക് A transpose കിട്ടും. സോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രാൻസ്പോസിന്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു. A transpose of transpose equal to A, KA transpose equal to K into A transpose. A plus B all transpose equal to A transpose plus B transpose. പിന്നെ AB ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു B ട്രാൻസ്പോസ് A ട്രാൻസ്പോസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് മെട്രിക്സിന്റെ രണ്ട് കേസസ് ആണത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ A ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് A ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഇഫ് A square matrix A which is equal to A transpose, എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ, A equal to 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3. ഓക്കെ, 3x3 മെട്രിക്സ്. അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുള്ളൂ. അതായത് A equal to A ട്രാൻസ്പോസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ A ട്രാൻസ്പോസ് എന്താ വരിക? A ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ പറഞ്ഞു റോയും കോളം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം, റോസ് വിത്ത് കോളം.
1 minus 1 5, right? Minus 1 2 1 5 1 3. So നോക്കിയേ A equal to A transpose. A equal to A transpose. Okay? So condition satisfied. So ഇതൊരു symmetric matrix ആണ്. Okay? So next പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ Aij equal to Aji അല്ലേ? നോക്കിയേ ഇവിടെ A12 എന്താ വരിക? A12 എലമെന്റ് ഏതാ? ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്, ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെന്റ് -1 will be equal to A21 സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് -1. സോ സിമെട്രിക്കിന്റെ കേസിൽ Aij equal to Aji ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. സോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് A ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു -A, അതായത് ഇഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് A ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു -A ആണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിന് നമുക്ക് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മെട്രിക്സ് A ഈക്വൽ ടു 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 3/3 മെട്രിക്സ്. സോ ഇതിന്റെ A ട്രാൻസ്പോസ് എന്താ വരിക? ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, റൈറ്റ്? സോ ഇനി ഈ മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ -1 കോമൺ ആക്കി എടുക്കുക, അതായത് എല്ലാ എലമെന്റിൽ നിന്നും -1 കോമൺ ആക്കി എടുക്കുക. സോ എന്താ വരിക? -1 ഇൻറ്റു 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, റൈറ്റ്? സോ ഈ മെട്രിക്സ് എന്താണ്? മെട്രിക്സ് A, റൈറ്റ്? സോ A ട്രാൻസ്പോസ് എന്താണ്? -A. സോ ഈ മെട്രിക്സ് ഒരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ Aij ഈക്വൽ ടു -Aji ആണ്, റൈറ്റ്? ഈ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് നോക്കിയേ, ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് I ഈക്വൽ ടു J അല്ലേ, റൈറ്റ്? സോ Aii ഈക്വൽ ടു -Aii 2Ai equal to 0. So Aii equal to 0. So ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിന്റെ കേസിൽ എല്ലാ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സും 0 ആയിരിക്കും, അതായത് Aii equal to 0. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത്, അതിനുമുന്നേ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? സിമെട്രിക് മെട്രിക്സും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സും. സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്തായിരുന്നു? A equal to A ട്രാൻസ്പോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് എന്തായിരുന്നു? A ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു -A കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ട് തിയറമാണ്. ഓക്കെ, എന്താ നോക്കാം തിയറം. ആ തിയറം നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യും വേണം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് തിയറം വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് തിയറം എന്താ നോക്കാം. For a square matrix A with a real number elements, A plus A transpose will be a symmetric matrix and A minus A transpose will be a skew symmetric matrix. അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു A എന്നുള്ള സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് അതിന്റെ എലമെന്റ്സ് റിയൽ നമ്പർ എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ A plus A ട്രാൻസ്പോസ് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സും A minus A ട്രാൻസ്പോസ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഈ തിയറം ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ matrix A equal to 4 5 6 7. So the A transpose and the interchanging rows with the columns 4 6 5 7, right? So A plus A transpose and the 8 11 11
40, right? Adding corresponding elements. So ഇതൊരു skew symmetric, sorry, symmetric matrix ആണോ നോക്കിയേ. ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താ വരിക? ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താ വരിക? 8, 11, 11, 40, right? 2 by 2 matrix. So ഇതൊരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് നോക്കിയേ, സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു 0, 5 minus 6 minus 1, 6 minus 5 1, 7 minus 7 0. ഓക്കെ, ഇതൊരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണോ? ഇതിന്റെ എന്തായാലും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ, റൈറ്റ്? സോ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താ വരിക? 0, 1, minus 1, 0, റൈറ്റ്? സോ നെഗറ്റീവ് കോമൺ എടുത്താൽ 0 minus 1, 1, 0, റൈറ്റ്? നെഗറ്റീവ് 1 ഇൻറ്റു, സോ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ഫോർ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ with a real number elements, a plus a transpose equal to symmetric matrix and a minus a transpose equal to skew symmetric matrix. So ഇത് രണ്ടും നമ്മളിവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് തിയറം എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ തിയറം 2 എന്താ പറയുന്നത്? Any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. അതായത് മെട്രിക്സ് A equal to half of A plus A transpose. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നു. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വെരിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഓഫ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ്, റൈറ്റ്? ഈ രണ്ട് കേസും നമ്മൾ നേരത്തെ വെരിഫൈ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, എന്താ പറയുന്നത്? എനി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദി സം ഓഫ് സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ തിയറം ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. എ ഈക്വൽ ടു 4, 5, 6, 7, റൈറ്റ്? നേരത്തെ എടുത്ത അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് എടുത്തത്. സോ എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താണ്? 4, 6, 5, 7. സോ എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താ വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8, 11, 11, 40, റൈറ്റ്? എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്താ വരിക? 0, minus 1, 1, 0, right? 2 by 2. 2 by 2 matrix. Okay, so എന്താ പറഞ്ഞേ? A equal to half of A plus A transpose plus half of A minus A transpose. നോക്കാം നമുക്ക് വെരിഫൈ ആവുണ്ടോന്ന്. half into 8, 11, 11, 14 plus half into 0, minus 1, 1, 0, right? നോക്കിയോ, ഇതെന്താണ്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എ സ്കേലാർ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ സ്കേലാറിനെ എല്ലാ എലമെന്റിനെ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എന്താ വരിക? 4, 11 by 2, 11 by 2, 7, right? Plus 0, minus 1 by 2, half, 0. എന്താ വരിക? 4 plus 0, 0. 11 by 2 minus 1 by 2, 5, right? 11 by 2 plus 1 by 2, 6, right? So ഈ കേസ് വെരിഫൈ ചെയ്തു നമ്മൾ. എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? അപ്പം എനി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദി സം ഓഫ് സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. എന്താണ്? എ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ്. ഈ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെരിഫൈ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ കേസും കൂടി ഇവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ. സോ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഓൾജിബ്ര ഓഫ് മെട്രിക്സ്, റൈറ്റ്? ഓൾജിബ്ര ഓഫ് മെട്രിക്സിൽ അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എ സ്കേലാർ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു മെട്രിക്സസ്, റൈറ്റ്? സോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടു മെട്രിക്സ് ഞാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് രണ്ട് മെട്രിക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഓൾജിബ്രയുടെ കേസിൽ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് മെട്രിക്സിന്റെ കേസിൽ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നില്ല.
അതിന് പകരം എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്. അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത്? കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി, അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഇത്രയും മൂന്നാണ് നമ്മൾ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് അഡീഷൻ്റെയും സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും കേസ്. പിന്നെ ഓരോ ഓപ്പറേഷനും അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നത്? എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്, പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. റൈറ്റ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്. എന്തായിരുന്നു ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ്? മെട്രിക്സ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് റോസ് വിത്ത് കോളംസ്. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് മെട്രിക്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്നും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്? അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ്, അത് എ എന്നുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്, അതായത് എ എന്നുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ആണെങ്കിൽ ആ എ എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് നമ്മൾ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് തിയറം പറഞ്ഞു. തിയറം 1 എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? ഒരു എ എന്നുള്ള സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് വിത്ത് റിയൽ നമ്പർ എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് വിൽ ബി എ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സും എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് വിൽ ബി എ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ്. അത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? തിയറം 2, any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, which is equal to a equal to half of a plus a transpose plus half of a minus a transpose. So നമ്മൾ അതിവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്തു. റൈറ്റ്. സോ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ആണ്. സോ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ID താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അത് മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് സെഷന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, അക്ഷയ് കളത്തിൽ സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.